Hello dear learners, today we are going to learning about major techniques of evaluation. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಳು. We will study in this period, virtual period, the major techniques of evaluation. Okay, so let us move on to this first point. You can see here this slide now here. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. The first one is the method at the topmost. Below the method is tool and then the technique. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದಂದ್ರೆ, okay, I will take it right now. This slide, it is loading and now we will get it. Are you getting right now? Okay, fine. So here method, tool and technique. What is method? It is the umbrella terms. It's terms that describe the general approach or principle a tool takes, its main aim or its most distinctive characteristics. The method is a broader in terms. It states that, it describes that it is a general approach or principle a tool takes. This is most important. What the tool will follow, it means that this method will be done through the tool. Tool is must for the any kind of the method whatever we are using. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್. It is a tool. Chart is a tool. So therefore it describes about one principle. ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, how it is to be used. This method, how it is to be used with the help of this tool and its main aim. What are its main aim? ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಗಾ ನದಿ ಯಾವ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. You are going to making the best use of your own methodology to describe about the origin place of the Ganges and how she passes through the downhills and reaches to the Bay of Bengal. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾಳೆ ಗಂಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Therefore we are following a principle a tool takes, its main or its most distinctive characteristics. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂಲ್ will definitely help and incorporated and integrated in any kind of the methods. Then let us move on to what is meant by tool. Tool ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Say for example, engaging devices that are commonly used and recognized, that have an inherent aim and can be used independently. This is commonly used during the processes of the teaching and learning, whether the models, whether this what we call as the teaching aids, whether the videos, whether you can use the TV, you can make utilization of even radio, audio and other types of the pics, sketches, diagrams, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ರೇಡಿಯೋ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
So therefore, it is a engaging devices that are commonly used and recognized that have an inherent aim and can be used independently. The method is not independent one. The method, it is always dependent on the tools and techniques, whereas tool is always a independent. It has its own inherent aim. For what purposes we are using the tool? It is used to do and complete the task in relation to that particular work. That is why it exhibits its own traits. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಧನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್. If you want to buy a 2-meter cloth, definitely the shopkeeper will take the meter scale and measure it. ಹೌದಾ? ಈ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಳದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೀಟರ್ scale is the tool here. Understood? Whatever he is doing entire process, that is the method. And whatever the scales are there mentioned in it, hangare 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಹೌದಾ, 1 ಮೀಟರ್ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So there he is following the technique. So that is why now move on to the technique. A simple exercise or engagement activity that can be used when implementing a tool. Without the exercise or that activity, you cannot, or the shopkeeper cannot make 1 meters 70 centimeters. It is not at all possible. Therefore, here observation technique is also follows. Understand my point? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Understand me? Therefore, so these 3 concepts are very much interrelated. Now let us move on to what is meant by a technique of evaluation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? A simple exercising or engaging activity that can be used when implementing an activity. ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ಕುದ್ದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ವೆದರ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಬಿಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಅಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ responded very well, then you can come to know that your teaching is very effective. ಈಗ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳಪೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಬೆಷ್ಟ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಕಳಪೆ ಹಣ್ಣಂದಕ್ಕೂ ಬರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಕಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ.
As you know, students are always having the shift of attentions from one activity to another activity. Our mind change ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. Their mind and their activities, their all works, behaviors are always not constant. That is to with respect to adolescent children, they are considered as your students. ನೀವು ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್. ಏ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ therefore it is a technique. That basic method used for making something or doing such as an artistic work or scientific procedure also. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ a scientific task is completed. Definitely it is well planned one. The things are occurring one after the other here. ನೀವು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಹಂಗಾರೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೈಡ್ ಆರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ the thing whatever you wanted to teach. Later on you can carry the student all along with you. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So therefore it is a systematic procedure. What to take first, what has to be the series of the activities undertaken one after the other. ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವು. The meaning of evaluation techniques is that by which we can evaluate the knowledge and desirable changes in behavior in the students. What is the ultimate aim of the evaluation technique? To assess the knowledge, to assess the desirable changes happened in the learning processes of the student. What was their earlier behavior? What is the present existing behavior? ಮೊದಲಿಂದು ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿಂದ ಏನಿದೆ, ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ certainly that significantly represents the change in the behavior of that particular students. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. It also evaluates the students according to the individual differences. Certainly we have to follow the techniques to considering intellectual, above average, poor, dull student, even sometimes mischievous students in the classrooms. Understand my point? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ in the classroom. You can call him and make him to sit before him and ask him to do work. This is a technique that you are going to follow. Okay, what are the types of these evaluating techniques? Please note down all these points. These are very important. Okay, what are the important evaluation techniques that you are taking in your teaching learning processes? The first one is testing. ಪರೀಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಶೋಧಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಿಕೆ, ಶೋಧಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಎರಡನೇದು, ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶೋಧಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ evaluation process, especially in the experimental works, the teacher or the practical instructor, certainly they will undertake the activity of interview. Okay, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನ. Projective techniques, sorry, I will get back. Projective techniques, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ತಂತ್ರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ವೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ ನೀಡುವಿಕೆ. So these are the, you can add a few more also to this one. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಯಂ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ us move on to what is meant by testing right now here. I have given the example of the how the rice boil, how to test the boiled rice. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಕುತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗೇನೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೋಧನೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪುವರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಪಡಿತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡಿತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ and take your teaching and learning processes to ahead, or to move, or to go ahead all along. So let us move on. ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Testing is the activity of something or someone in order to find out information. ಈ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. A procedure for critical evaluation, a means of determining the presence, quality or truth of something, a trial. ಇದು ಒಂಥರ ಟ್ರಯಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂಥರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Suppose I take the example of the science nugget. If you suspend a bar magnet, it stands in the north-south direction, as everyone knows it very well. Even layman knows it about it stands in the north-south direction. Why it stands in the north-south direction, that suspended bar magnet? If the teacher poses the question before the student, then that will be under the critical condition. And such procedure, it is nothing but the critical evaluation.
ದಂಡಕಾಂತವನ್ನ ತೂಗು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, such question, then student will go for critical thinking and he will come out with certain idea. Whether it is right or wrong, that is different one. Okay. ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ಸಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಯಸಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. Understood? I want to check the truth right now here itself. So therefore, ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನ, ಹೌದಾ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. The process of asking someone questions, usually in written form, in order to find out their level of ability, if they are suitable for a job, etc. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಸಂದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ therefore they will undertake the number of questions during the interview, in that particular process of the interview. So in some cases it is happening in written form too. Sometimes it may happen in oral way and sometimes it may happen in the written way. ಅವರು ಇದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ that the aspirant has faced. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಇದು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, probing or asking questions. We are definitely undertaking this type of the questions even at the beginning of the any classes, or sometimes during the classes, sometimes at the end of the classes, to get the in-depth information of the student, whatever he has learned it and what we taught it on the earlier basis, or else to move forward to any new concept, we want to test his prior knowledge by going through the probing or asking questions. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ at the end of the classes we are going to
asking or posing, citing the questions to the students. So therefore, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So let us move on to this one here. Probing questions are designed to encourage deep thought about the specific topic. ಈ ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಡೀಪ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ we are going for the probing the questions. Next one, they are typically open-ended questions, meaning the answers are primarily subjective. ಇವು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Tell me few characteristic features of the constitutions. Vidyarthi ಹೇಳ್ತಾನೆ. Students will answer for all these questions now. So in this way, we can, being a teacher, pose the question open format. Okay, next, probing questions are intended to promote critical thinking as well as to get the person asked to explore their personal thoughts and feelings. What are the intentions of asking these questions? Again, it promotes the critical thinking, to take any kind of the decision without bothering about the whether the given answer is right or wrong, to get the information, to explore the information or ideas of the students or any personal. So these are altogether personal in nature. ಉತ್ತರಗಳು ಪರ್ಸನಲ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಥಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ probing questions? Probing questions can be put to use in variety of different situations, including ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಒಂದು ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ what we call as probing questions or asking questions. Okay, move on to the third one, teaching dossier. Teaching dossier, ಬೋಧನಾ ಕಡತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಾಸಿಯರ್ಸ್, ಬೋಧನಾ ಕಡತಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, a teaching dossiers provides a rich description of person's teaching views, approaches, experiences and evaluation. ಈ ಬೋಧನಾ ಏನು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿದೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಡತ ಅಂತಾರನ್ರಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಠ ಹೇಗಾಯ್ತು
ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. So therefore it is a description of person teaching views, description of approaches, description of experiences, description of evaluation. All these elements are included in this teaching dossier. ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿದವು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವೇ ಬೋಧನಾ ಕಡತಗಳು ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The section include the biographical overview, teaching philosophy statement, teaching strategy, experiences, effectiveness, evaluation and feedback, professional development, scholarship, leadership, award, sample syllabi, and more. What not is here? It covers entire spectrum of the teaching related aspect of the teacher. ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅವರ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಧನೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಏನದವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. Teaching strategies, what type of the teaching strategies, that experiences, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೋಧನೆಗಳದವು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದಾವ. Then effectiveness, how we come to know about the effectiveness by taking the evaluations and feedback processes, that is also there and included here. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ soon after the completion of each step of the teaching, definitely your peer group member who were acting as the learners, they gave already, you have experienced in the last year, they gave their feedback, they assessed your all the elements of the teaching effectiveness. So therefore this professional development, even not only that, scholarship, understand my point, ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಾಸಿಯರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಾಸಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, at the later on stages in the teaching learning processes, whereas unwanted things can be discarded, what you wanted or what not to do in the next teaching learning sessions. ಇನ್ನೊಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, another 4 minutes is there. Okay, a teaching dossier is evolving like a curriculum vitae or resume. However, it is distinct as it focuses on the current goals and relevant experiences and examples in teaching and learning processes. ಇದು ಒಂಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ, ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವೈಟಾಯೆ ಆರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಈಸ್ ದ ಡಾಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ it will not give the current goals. It will give only the generalized goal about
the resume I am talking. Resume will give generalized goal, whereas this dossier will give what we wanted to do with respect to teaching right now, what are our current goals and what are our relevant experiences, examples in relation to the teaching and learning. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ, ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ this is called as teaching biodata or teaching curriculum vitae. You can say it or dossier. Okay, if you feel that someone is avoiding divulging something to gain insight into the personal thought process when assessing the needs of a new client, to facilitating brainstorming facilities. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಥಾಟ್. ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಾಸಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೋಧನಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಡತ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಬೋಧಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕರು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರಾಹಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಸಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. Sometimes to any kind of the problem which come across during your learning and teaching, we will not come to how to address it. So then that point of time, it will make us to think in a different direction by following their own creativity. ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು what we call as techniques of teaching, mainly testing, probing questions, and then what I have covered later on, testing, probing questions, and then dossier, teaching dossier. These three things I have covered in this period. Apart from this one, I have covered the meaning of the teaching evaluation ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.